हाँ जी, जितो नैक्सट टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है जी। टॉपिक आना अपने को कहना जी बार मैगनेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। वो तो टॉपिक बनन की लग्या, एक बार ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ as an bar magnet as an equivalent solenoid। टॉपिक थोड़ा जिहा ध्यान नाल करन वाला हैगा तुहाडे बेटा, इसलिए समझियो उस टॉपिक नूं ध्यान नाल। टॉपिक उन्हें बनाया कि भी जिहड़ी बार मैगनेट आ ये एक सोलेनॉइड दे इक्विवेलेंट ही आ। मतलब की होया पुत, असी एसएच जे ये कहिए कि एक बार मैगनेट दा जे मैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करा ते दूजे पासे एक सोलेनॉइड दा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करिए, तो असीं कहने दोनों दे पैटर्न जिहड़े ने वो आपस च रिजेंबल करदे। वो कहना जे पैटर्न रिजेंबल करते, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी आप पॉइंट ते कढ़नी होवे बार मैगनेट दे या सोलेनॉइड दे, क्या दोनों दे रिलेशन सेम आंदे आ। इसलिए उन्हें टॉपिक ये बनाया कि भी जिहड़ी बार मैगनेट आ वो एज सच सोलेनॉइड दे इक्विवेलेंट आ, ਉਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी ते ਉਹਦੀ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ਨੂੰ डेवलप ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ भी। ठीक है, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ, ठीक है, उन्हें कहा जी जे इस बार मैगनेट दे अराउंड ਇਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करा ਤੇ ਇਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਲੇਨॉइड ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਲੇਨॉइड ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ਹੋਏਗਾ, यानी ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਲੇਨॉइड ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸੋਲੇਨॉइड ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। यानी दोनों के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जिहड़े ने वो रिजेंबल करते। ते अगे जे आपां ये कहिए कि भी इफ यू डिवाइड ए बार मैगनेट इनटू टू पार्ट्स, यानी जे मैं अपनी बार मैगनेट नूं इथों डिवाइड करके इहदियां दो बार मैगनेट बना लवां कि भी मेरे कोल आ मान लो दो नवीं बार मैगनेट्स आ गईयां, आ मेरे को दो नवीं बार मैगनेट आ गईयां, उन्हां दे नॉर्थ साउथ पोल शो ऑफ कर दो। ठीक है, सेकंड मैगनेट दे ते नॉर्थ साउथ पोल दिखा दो। सिमिलरली जे मैं ऐसा जो कहना जी जे एक बार मैगनेट ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜੇ ਇਸ ਸੋਲੇਨॉइड ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋਲੇਨॉइड ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਵਕਰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨॉइड ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋਲੇਨॉइड ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੇਨॉइड ਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ it should behave as a magnetic dipole। ठीक है, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ that single circular turn it should behave as a magnetic dipole। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है, जे ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਕ ਫੇਸ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਕ ਫੇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਚ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ ਆ,
ओवरऑल जे नंबर ऑफ टर्म्स मेरे जिहड़े ने वो ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ करते जाइए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ओवरऑल ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏ मतलब सिंगल सर्कुलर टर्म की थां ते जे 4 टर्म्स वाली कॉइल आ जाए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सिंगल टर्म सो लेकिन एक चीज दोनों च कॉमन होएगी कि भी जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सोलेनॉइड दा वा ਉਹੀ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बार मैग्नेट ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨॉइड ਲਵਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨॉइड ਲਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ कि इतने सोलेनॉइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੋਲੇਨॉइड ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸੋਲੇਨॉइड ਦੀ ਹੈਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ ਸੋਲੇਨॉइड ਦੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ मैं एक बार मैग्नेट लेके जे मैं दूसरे पासे एक बार मैग्नेट लेके इस बार मैग्नेट दे ऐसा कहता जी जेडी एक्सटेंडेड लाइन होएगी इनु बार मैग्नेट दा केड़ा पॉइंट कहने ਆਪਾਂ एक्सियल पॉइंट ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਸੋਲੇਨॉइड ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि मेरी सोलेनॉइड जेडी होएगी इट इज इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट और इन अदर वर्ड बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू द सोलेनॉइड क्या इतनी गल क्लियर है यस सर यस सर यस सर ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ क्या इतनी गल सारे ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ यस सर ਚਲ ਹੁਣ ਬਤ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਰੱਖ ਲਿਆ a ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ x ਰੱਖ ਲਿਆ सेंटर तो इधर डिस्टेंस x रख लिया इस पॉइंट तो ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ V = μ0/4 pi 2 pi NIA² over a square plus x square power 3/2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਪੈਨ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ यस सर यस सर यस ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ μ0/4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ NIA² ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ I ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ N ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ number of turns per unit volume ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਲੇਨॉइड ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ n ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ ਦੇ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲ ਗਿਆ n ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮ ਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ n ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਲਓਗੇ ਉਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਉਹ ਮੇਰੇ n ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਬਣਾਣਾ ਇਹ ਚ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੀ ਆ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੈਪ ਆ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਰ ਆ, ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਰ ਵਾਲੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਕੁਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਫਿਗਰ ਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ 2L ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ 2L ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚ ਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਆ origin ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ 2L ਆ ਗਈ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ dx ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਲ ਟਰਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਟਰਨਸ ਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆ ਬੈਕ ਐਂਡ ਵਾਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੇਰਾ ਪੀਪਲ ਪੁੱਤ ਫਿਗਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ ਗਿਆ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਫਿਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਫਿਗਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ। Clear, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਇਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ on the axis of small circular portion of a solenoid is given by, ठीक है। ਜਿਹੜਾ small element ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ small element ਲਿੱਤਾ ਇਹਦਾ magnetic field ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ small element ਦੇ magnetic field ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? बोलोगे कोई जना फॉर्मूला होगी 10 के हटिया? mu naught by 4 pi into 2 pi into n I a square upon a square plus x square की पावर 3/2। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी।
ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ μ0/4 मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ μ0/4 ਪਾਈ ਦਾ 4 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ μ0/4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ n I a square over a square plus x square ਪਾਵਰ 3/2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ओरिजिनल ਫਿਗਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ a ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਵਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਹੋਗੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਵਾ ठीक है ते O तो लेके आ जितने स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं ਇਹਦਾ डिस्टेंस x हो गया यानी इस स्मॉल एलिमेंट तो आ पॉइंट P तक ਦਾ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ r - x ਬਣੂਗਾ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਹ x ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ r - x ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੱਲੂਗਾ Yes, sir. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ a ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ a ਸੀ ਯਾਨੀ ਆ a ਐਸ ਸੱਚ a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ Yes. ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a ਸਕੁਅਰ ਆ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ r - x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆ ਥੱਲੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਇਲ ਲਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਟਰਨ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ dx ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟਰਨਸ ਨੇ ਹਨਾ dx ਲੈਂਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆਣੇ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹਨੇ n ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ n ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇੱਥੇ n ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਟਰਨਸ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ n ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਹ dx ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ Yes, sir. Yes, sir. dx ਲੈਂਥ ਦੇ ਟਰਨਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ n ਟਰਨਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ n ਬਣਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਇਸ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ ਉਹ n dx ਆ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ n dx ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ r - x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਾਰ ਪਾਵਰ 3/2 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ n ਹੈਗਾ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ n dx ਇਨਟੂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I a ਸਕੁਅਰ ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बाकियों ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਟਾਰਟ ਇਥੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਪਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚਐਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ dx ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਇਸ dx ਲੈਂਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਮ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ magnetic field intensity on the axis of a circular coil
ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। क्या क्लियर करा कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਚ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ r ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ l। ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a, यानी इस r ਦੀ ਵੈਲਿਊ, यानी ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ it is quite larger as compared to that of the radius of the Kinaji coil, as well as Kinaji r is very much larger as compared to x, ठीक है, यानी ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? If r is very much greater than x and r is very much greater than a, ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ r ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ x ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ r ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ a ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ, Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, then neglect x square, then neglect x and a square with respect to r. Therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ small magnetic field ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਟ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ μ0/4 ਪਾਈ into 2 ਪਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਸ ਚ 2 ਪਾਈ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ μ0/4 ਪਾਈ into 2 ਪਾਈ n dx i a ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ x ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ r ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ r ਕਿਊਬ ਰਹਿ ਜੂ ਨੀਚੇ। Yes, sir. Yes, sir. नीचे मेरे को आ गया जी r क्यूब। क्या आ स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਸ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਐਜ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਜ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है जी, as we have to calculate magnetic field due to all small elements of solenoid। टॉपिक को तो समझण वाले हैगे आ, हुण समझी चलियो। As we have to calculate magnetic field due to all small element of solenoid, integrate equation 1 with limits। Therefore इधरों इंटीग्रेशन dv ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ b ਆ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ,
या पहले चलो एक बार सारे लिख रहे हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई into 2 pi NIA square into dx over r cube इना क्लियर है जी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई इना समय लगदा सारिਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ वेरिएबल ਦਾ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ Yes, sir. ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ m ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ NIA. ਹਾਂਜੀ NIA. NIA. NIA है ना n ਉੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ Total number of turns. ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ ਜੀ Number of turn per unit length. Turns per unit length. ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਟਰਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ 2L. 2L ਇਹਨਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 2L ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ n ਨੂੰ 2L ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n 2L ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਸ ਸੱਚ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਜੂਗੇ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਧਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ dx ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ dx ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ origin ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ origin ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਉਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਹ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ -L ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ -L ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ +L ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ x -L ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x +L ਤੱਕ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ लिमिट समझ लगी Yes, sir. एक तो न्याणे थोड़े एक रिस्पॉन्ड होर भी थोड़ा कोई समझ लग Limit ਇਹਦੀ 0 to 2L ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ नहीं बच्चे 0 to 2L नहीं आनी ध्यान ਨਾਲ चेक करो कि जेड़ा dx पोर्शन ले रहे हो ठीक है वो मेरे को ऐसे किधरों किधर नु ले रहे मैं एक एग्जांपल दे देना जे याद होवे ਆਪਾਂ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड कीता सी एक टॉपिक इनर रिजेंबल करदी गल उर्दू जोड़ देना ਆਪਾਂ क्या ਸੀਗਾ कि आ एक रॉड गिवन आ इस रॉड ਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਆ L/2 ਲੈਂਥ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ L/2 ਲੈਂਥ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਉਹ -L/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +L/2 ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ origin ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਯਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕਿ origin ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਮੀਨ +L ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਇੱਥੇ 0 ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ 0 ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਮਨਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੇਟਾ Yes, sir. 0 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਮੀਟਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ 2L ਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਰੱਖਦੇ ਆ Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ Yes, sir.
जे इन्ना क्लियर है तो जल्दी से बोलो बेटा, मैंने कंप्लीट करा हूं। मेन एक चीज रह गई बस, बाकी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्या इन्ना क्लियर है सारे नु? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जे Yes, sir. जे ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ μ0/4π into 2 pi NIA² over R cube, ये सारा आ गया जी बाहर। इंटीग्रेशन रह गई मेरी dx दी, ठीक है। लिमिट ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगा के चल रहे हैं -l to +l इंटीग्रेशन ऑफ dx। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करूंगा, x आ गया, x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ l -l, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋल्व करके ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੂੰ? 2l 2L. 2l। स्टेप ਵਧਾਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ μ0/4π into 2 pi NIA² over R cube into मेरे को x की लिमिट सॉल्व करके इसे 2l आ जाए। क्या आज क्लियर है जी? Yes, sir. yes sir Yes, sir. अब n किसेगा जी? Number of turns per unit length. ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, n into 2l ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਜੂਗੇ। Yes, sir. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ n ਆ ਗਿਆ, i ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਈ a² ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਪਾਈ a² ਕੀ ਬਣੂਗਾ? Area. Area. ਏਰੀਆ ਆਫ ਈਚ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਕੀ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਟ ਪਾਈ a² equal to area of coil, पाई a² ਨੂੰ area of the coil put up ਕਰ ਲਓ, and n into 2l, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ n ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਗਏ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? μ0/4π, μ0/4π, ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬਚਿਆ ਜੀ, 2, ठीक है। पाई अपना a² में एडजस्ट हो चुका, n ते 2l एडजस्ट हो गए, यानी आ गया 2 into i into n into a over r cube। क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलमोस्ट खत्म है बेटा, ठीक है। ते इथे जो आ जाओ NIA, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੀਏ? Capital. कैपिटल M आ जाएगा। कैपिटल M से मेरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देयरफॉर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया μ0/4π into 2m/r³। क्या अगर समझ लगी? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 1/4π ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट 2p/r³। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆ 1/4π ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਜਿਹੜਾ ਉਹ μ0/4π ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट m ना आ गई, ठीक है। तो मेरा ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल के आया जी? Solenoid ਦਾ solenoid नहीं, ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਈਪੋਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਪਏ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਫੇਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ this is the same as the magnetic field produced due to energy short dipole on axial line. It means magnetic field produced due to solenoid, ठीक है, that will be similar to that of the magnetic field produced due to bar magnet। आजू Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. clear a topic? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जितने तक कर रहे हैं यदि पहलो गल एक बारी ठीक है समीक्षा। हाँ जी, जिथे तक हुण आपां करदे पे बेटा, ठीक है, इत्थे तक जिथे मैं चैप्टर शुरू कीता सी ना, थर्ड सी ओदा पुੱਤ नाम दिता सीगा अपने कोल, जे चैप्टर दा नाम लईए मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। अपना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹਾਫ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MCQ 'ਚ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜਾਂ ਸਰਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਟੌਪਿਕ ਛੱਡਿਓ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, 4 ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। magnetic field intensity on axial line, magnetic field intensity on equatorial line, torque on the dipole and potential energy of the dipole in magnetic field। ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ठीक है पुत, इना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इत्थे ਤੁਹਾਡਾ मैग्नेट वाला पार्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ मैग्नेटिज्म ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਨੇ ਐਸ ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਅਰਥ ਦੇ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਐਸ ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸ ਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। क्या क्लियर है निगल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो इत्थे रोकांगा। ठीक है जी, कल नेक्स्ट क्लास के अंदर आप अर्थ मैग्नेटिज्म जिहड़ा वो कंटिन्यू करांगे बेटा। ठीक है, थोड़ा जो कॉन्टिन्यूट जाना इस करके उन्होंने शुरू नहीं कर रहा, कल वो कॉन्टिन्यूट दे एक बार चलावांगे टॉपिक पूरा। ओके जी, समीक्षा Yes, sir. अटेंडेंस भेजी जरा, फिर मैं Okay, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे।